Good morning, my dear children. Welcome to today's English class. Children, in today's class, I am going to do a poetry. Okay, so in the previous class, we finished one chapter, that is True Friendship. Today, I am going to do the poetry. Poetry means poem. This is also related to our friends. Okay, the title of the poem is Friends, and this poem was written by Abby Powell Brown. So this poem was written by the poet name, that is Abby Powell Brown. So why he kept the title Friends for this poem? Means here the poet is telling that nature is his friend. Nature means Prakriti. So rivers, hills, mountains, wind, sunshine, clouds, sky, all are his friends. So here friends means the poet is telling nature is his friend. So he is telling about his nature friend in this poem. So let's see about what the poet has written about his friends. So before reading the poem, first you should know the meanings of some difficult words. It is given in your textbook, children. Please all of you open your textbook. So page number 22. So there is a words to know. Words to know means you have to know the some meanings of some new words which comes in the poem. So before reading a poem or a lesson, first you should know the meanings of some difficult words or new words which is given in a lesson. Because if you know the meaning of these difficult words or new words before reading a lesson or poem, then you can understand the poem or lesson easily. So that's why first you should know the meanings of some new words. So those who are having textbook, children, please open your textbook page number 22. So if you don't have textbook, I have written the meanings on the board, so you can follow. Okay. The first words to know, that is lie. L-I-E. Lie. What is the meaning of lie? So in this point, lie means to sleep on the back face upwards. So in this poem, lie, L-I-E, lie means to sleep on the back face upwards. So while you are sleeping, how we will sleep? Some people will sleep left side, some people will sleep right side, some people will sleep straight. So up face upwards and our back downwards, isn't it? So to sleep on the back face upwards. So back face upwards. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತೀವಲ್ಲ, like that. So it is in your poem. The girl was slept like that only. See how she has slept. So this is called lie. Upwards face. Okay. So ಮುಖನ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಖನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದು. Okay. So it is called lie. Then flickers. F-L-I-C-K-E-R-S. Flickers means shines dimly. Shines. You all know the meaning of shines. So shines means in Kannada ಮಿನುಗೋದು. Dimly means ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿ. For example, during the clouds, when there is a clouds, the sun shines dimly. ಅಲ್ವಾ? So in the normal days, when there is no clouds, the sky was clear, the sun shines brightly. But when the clouds cover the sun shines dimly. So ಮಿನುಗೋದು. So ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಿನುಗೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. Shines dimly. Lace. L-A-C-E. Lace means a decorative cloth which is made by weaving. So for a plain cloth, by weaving we make it a decorative, that is called lace. So for example, your mother will take one napkin or white cloth, and on that white cloth she will make thread, weaving thread. They make the decorative flowers or some other things. So that is called weaving. So weaving and kasuti. So lace, a decorative cloth which is made by weaving. Kasuti ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಥ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಸ್, ಕಸೂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟೀಲ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. So if you take anything without others' permission, others' things, if you take a pencil or pen without asking your friends' permission, that is called steal. ಕಳ್ಳತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕಳ್ಳತನ. So without others' permission,
from others, it is called as a steal. ಕಳ್ತನ ಯಾರು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಳ್ತನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ whisper, to speak quietly in a low voice. So if you want to tell something secret to your friends, then how you will speak? You don't speak loudly. So you go near to her ears and you will speak ಗುಸು ಗುಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಸು ಗೊತ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಪರ್. ಸೊ ಗುಸು ಗುಸು ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಗುಸು ಗುಸು ಅಂತ ಗುಟ್ಟೆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಸು 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 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಸ್ಪರ್. ಗುಸು ಗುಸು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ gentle, mild and kind. So mild, so kind ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್, ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ವಿಂಡ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮೃದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಲ್ಡ್. ಜೆಂಟಲ್ ಇಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮೃದುವಾದ. ಓಕೆ. ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ, ರೇರ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪರೂಪವಾದ, ವಿರಳವಾದ. ಸೊ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೇರ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ in a season's only we will get that flowers. Rarely we get that, isn't it? That is called scarcely, rarely, ಅಪರೂಪವಾಗಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ರೇರ್, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೇರ್ಲಿ, ಅಪರೂಪವಾದ, ವಿರಳವಾದ. ನಾವು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು. Once again I will repeat the meaning. Please listen it carefully, children. Please understand it. Lie means to sleep on the back face upwards. So ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದು, ಬೆನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದು. Flickers, shines dimly. So ಮೃದುವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಿನುಗೋದು, ಮಂದವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದು. ಓಕೆ. ಮಿನುಗೋದು, ಶೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿನುಗೋದು, ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದು. ಡಿಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗಿ ಶೈನ್ ಆಗೋದು. ಲೇಸ್ a decorative cloth which is made by weaving. So the plain cloth ಗೆ ನಾವು ಕಸೂತಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಸಚ್ ಲೇಸ್. ಅದರ ವಸ್ತುಗಳು weaving ಕಸೂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟೀಲ್, ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಬೇರೆಯವರ ಅನುಮತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ವಿಸ್ಪರ್, ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್, ಗುಸು ಗುಸು ಪಿಸು ಮಾತು. Gentle, mild and kind. ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಮೃದುವಾದ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೌಮ್ಯವಾದ. ಈಗ ನೀವೊಂದು ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆಂಟಲ್. ದೆನ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ, ರೇರ್ಲಿ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗೋದು, ವಿರಳವಾಗಿ ಸಿಗೋದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ರೇರ್ ಆಗಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ meanings of some new words. Now I am going to recite the poem, children. Please listen carefully. First I will recite the poem, later on I will explain it. So the title of the poem is Friends. So here friends means the poet is telling that nature. So he is telling that nature is my friend. So he is telling that our nature, in what are the things we find in our nature? We find sun, moon, stars, sky, clouds, trees, plants, rivers, hills, mountains, everything, wind, everything we find in our nature. So he is telling that nature is my friend. So he is telling that the sunshine is my friend. So that wind is my friend, trees are my friend. So he is telling about his friends. Okay, let's see children what he told about his friends. The poet of the poem Friends is Abby Corbett Brown. So he written this poem, Abby Corbett Brown. Okay, let's see. Please open your textbook, children, English reader, page number 21. Poetry, Friends. How good to lie a little while and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. The sunshine flickers through the lace of leaves above my head and kisses me
upon the face like mother before bed. The wind comes stealing over the grass to whisper pretty things, and though I cannot see him pass, I feel his careful wings. So many gentle friends are near whom one can scarcely see. A child should never feel a fear whenever he may be. So the poet has described the nature very beautifully, children, in this poem. So he is telling, I already told you at the beginning only, so he is telling nature is friends, isn't it? So you can make even the nature, even flowers, sometimes when we are alone, children, if no one is around us to talk or to speak or to share our feelings, then what we will do? We will share our feelings with some plants, with flowers, and we are looking up the sky. We will talk something, isn't it? Looking at the stars also we can speak something, isn't it? So during the full moon day, isn't it? Some people will do like this only. If there is no one to share, there is no one to share his feelings or others, what they will do? They will talk with plants, trees, flowers, with insects, like that only. Okay, so you can also make any one of your friends. So not only nature, you can make plants also, you can make as your friend. With flowers also, with sun, you can make sun also as your friend, moon also as your friend, isn't it? So all are our friends. Once again, I am going to read the poem, children. Please listen carefully. Stanza wise, I am going to explain it. First stanza. How good to lie a little while and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. So ಇಲ್ಲಿ poet ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಕೆಲವು ಸಮಯ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ. How good to lie while ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ಮಲಗಿಕೊಂಡು look up through the tree. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು when we are feeling tired. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಟಯರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮುಖನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿರೋಂಥ ಆಕಾಶನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಅಲ್ವ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶದ ಮುಖನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಆಕಾಶನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು, ಆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಸ್ಕೈ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೈ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬೆಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಲಿ ಓವರ್. ಸೊ ಆಕಾಶ ಬಗ್ಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮುಖನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಕಾಶನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಕಾಶ ಬಗ್ಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮೃದುವಾದ ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ. The sunshine flickers through the lace of leaves above my head and kisses me upon the face like mother before bed. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೊಯೆಟ್ದು ಅಂದರೆ ದ ಸನ್ಶೈನ್ ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೇಸ್. ಸೊ ಲೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ವೀವಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಪೊಯೆಟು? ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ವೀವ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಯೆಟ್ಗೆ. ಏನು ಸೊ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿ ಸೊ ಏನು ಆಕಾಶನ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಏನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಸನ್ಶೈನ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ, ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲೆಗಳ ಪಕ್ಕ, ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಏನು ದ ಸನ್ ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೈನ್ಸ್ ಡಿಮ್ಲಿ. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಮಂದವಾಗಿ ಆ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುತ್ತಿರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಮರದ ಸಂದಿಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಯಾವ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಶೇಪ್ಸು ಸೈಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೈಜಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮರಗಳಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಆತನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನನ್ನ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದು ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನನಗೆ ಹಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಬಿಫೋರ್ ಬೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ, ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ. ಸೊ ಏನು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಆ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಏನು ಡಿಮ್ಲಿ, ಸೊ ಎಂದು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಕೋರೇಟಿವ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಲೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಂದು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಥರ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಡ್ ಮಲಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸಲು ಆ ಥರ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the third stanza, let's see. The wind comes stealing over the grass to whisper pretty things. So the wind comes stealing over the grass. Stealing means what? To take something without permission. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಏನೋ ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಬಂದು ಬಿಸಿಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, the wind comes stealing over the grass to whisper pretty things. ಸೊ ಗಾಳಿ, ಆ ತಣ್ಣನೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಎಲೆಗೆ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಮಲಗಿರೋವಾಗ ಬಂದು ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹುಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮುದ್ದಿಗೆ ಬಂದು ಗಾಳಿ ಬಂದು ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸೊ ಮುದ್ದಾದ ಒಂದು ಗುಸು ಅಂತ ಪಿಸು ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ವಿಂಡ್ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೋ, ಆದರೂ ಸಹ ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಗಾಳಿ ಮೃದುವಾದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಗಿಡಗಳ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಪರ್ಮಿಷನಿಂದ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೀತಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳ ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಗುಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಸ್ಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಪಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಎ ಸ್ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ವಿಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಆ ಗಾಳಿನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ನನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ವಿಂಡು ಬಂದು ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಬಿಸಿಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋ ಗಾಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೃದುವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಗಾಳಿ ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಗುಸು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದ್ರೂ ಸಹ ಗಾಳಿನ ನಾನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯನ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಅದು ನನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದರೂ ಸಹ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಬಂದು ನನ್ನ ಬೀಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟಚ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಯಾರೋ ಬಂದು ನನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ, ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ whom one can scarcely see. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ನಮಗೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು, ನಾವು ನೋಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂಥ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕವಿಗೆ ಸನ್ಶೈನ್, ಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಕೈ, ವಿಂಡ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಯೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ, ಜೊತೆಗೆ
ಸನ್ಶೈನ್ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ, ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪೋಯೆಟ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿಡೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಫೀಲ್ ವಿಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಬಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ, ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ, ಸ್ಕೈ, ಟ್ರೀ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಸನ್ಶೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಅದರ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಬ್ರೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಹಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಶೆಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಡಿಮ್ ಆಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂಥರ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ. ವೆನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೈ, ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ವ. ಆ ಗಾಳಿ, ತಣ್ಣನೆ ಬೀಸುವಂಥ ಗಾಳಿ, ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಆಕಾಶ, ಈ ಮರ, ಸೊ ಮರಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೇ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೂಮ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೇರ್ಲಿ ಸಿ. ಸೊ ಅಪರೂಪವಾದ ಗೆಳೆಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಹೌದಲ್ವ. ನಾವು ಯಾರು ಸಹ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪೊಯೆಟ್ಗಳದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊಯೆಟ್. ಅವರು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನೂ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಗಾಳಿ, ಹೌದಪ್ಪ ಏನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸನ್ಶೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ಸದಾಕಾಲ ಜೊತೆಲೇ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು. ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ಅ ಫಿಯರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಆಗಲಿ ಸಹ ಎದುರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು, ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರು, ಸಾಫ್ಟ್ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂಥ ಗೆಳೆಯರು, ಸೊ ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಪರೂಪ ಸಿಗುವಂಥ ಗೆಳೆಯರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು? ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಗಿಡ, ಮರ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದಲ್ವ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಎದುರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕವಿ ಎಷ್ಟು ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನೇಚರ್, ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಕವಿ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಅವರ ಒಡನಾಟ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಡೈಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಗಾಳಿ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ poem. Okay, so you understood the feelings of the poet, what he want to say for you. ಅವರ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ at the beginning only I told you. So flowers, you can make flowers as your friend. You can make plants, animals, birds as your friend, isn't it? Everyone, whatever you have, whichever things we are in our surrounding, all our friends. So you should treat like a friends. ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ poem. I hope you also enjoyed and like this poem. So once again children, I am going to read. Please listen carefully. Poetry Friends, written by Abby Forward Brown. How good to lie a little while and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. So ನಾನು ಎಷ್ಟು how good, ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮುಖನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಕಾಶನ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕಾಶ
ಆಕಾಶ ಬಗ್ಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಬಿಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದ ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್ ಫ್ಲಿಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಆ ಎಲೆಗಳ, ಅಂದರೆ ಎಲೆನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಅದು ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಆ ಎಲೆ. ಆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುತ್ತಿರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮುತ್ತಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುನ ಮಲಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ನನಗೆ ಮುತ್ತಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ವಿಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟು ವಿಸ್ಪರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿಂಡ್, ಗಾಳಿ ಎಲೆಗೆ ಹುಲ್ಲುಗಳ, ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೃದುವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಗುಸು ಗುಸು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪುಟ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಸ್ಪರ್, ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಏನೋ ಬಿಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ಐ ಕಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಪಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಹಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಜೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಹೂಮ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೇರ್ಲಿ ಸಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೃದುವಾದ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಂದರೆ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ಶೈನ್, ಸ್ಕೈ, ವಿಂಡ್, ಟ್ರೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಿಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು, ಇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಅಪಾಯ, ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸಹ ನಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So I hope you enjoy the poem. Please recite this poem children. Okay. So in the next class I am going to do the comprehension and rest of the exercise, whether it is activities we will do in the next class. So after watching this video, what you have to do, you have to recite the poem and try to write some poem about flowers or insects or whatever things you want to think children. You can also write poem. Try to write the poem. Okay, see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Be safe. Stay at home children.